किस प्रकार से उसको जो है उसका डिग्निटी हनन हुआ, तो उसका जो है बलात्कार हुआ था। और प्रशासन उस घटना को दबाने में कैसे जुट गई थी, ये सब आप जानते हैं। कुछ बिहार की घटना जो कॉलेज में एक विद्यार्थी के ऊपर जो है इस प्रकार की घटना होती है और सरकार की पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रहती है, यह आप सब जानते हैं। यह हो गया। इतना ही नहीं, आप सब बहुत जानते हैं, बहुत सारे विषय जो है बगदुई से लेके यहाँ की जो घटना रामपुर हाट की घटना है, माननीय नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में हम सब वहां भी गए थे। पिछले कई घटना ऐसी घटी है और सरकार जो है या बोल के चुप मने बहाना बनाते हैं, या कोई बड़ी घटना है, छोटी घटना है, आज राज्य के मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है। बताइए आप, आज आपके घर के मां बेटियों के साथ ऐसा होता तो क्या तब भी यही कहते कि यह एक छोटी सी घटना है? आज आपके जो मां बेटे के साथ ऐसा होता तो आप तब भी यही बोलते कि ये चलो पैसे से निपटारा करो, 10-10 लाख की बातें यहां आती। लज्जास्पद एक बात है, लज्जास्पद यह एक जो है बयान जो मुख्यमंत्री की ओर से आए दिन आते रहते हैं। उनको भी पता होगा कि नहीं वो क्या बोल रही है, लेकिन यह समझने वाली बात है। हमें यह लगता है इस बार जनता जो है यह जाग चुकी है। इसलिए आज आपको पता होगा, उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल ही नहीं, आज पूरा भारत और भारत से बाहर भी इस विषय में जो है चर्चा हो रही है और बंगाल की थू-थू हो रही। आज हमें यह जो है तृणमूल सरकार और इनकी नेत्री जो आज बंगाल को शर्मसार करके रखा हुआ है, जागना चाहिए, जागना होगा जनता को अपनी मां बेटियों की सुरक्षा के लिए। आज प्रशासन जो है विफल है, तो हम युवाओं को यह बीड़ा उठाना होगा कि हम जो है अपनी मां बेटियों की सुरक्षा का जो है दायित्व लेते हैं। और ऐसी सरकार जो केवल अपने लिए और अपने स्वार्थ के लिए जो काम करे, ऐसे सरकार को यहां से हमें जो है गंगा में विसर्जन करना चाहिए। यह संकल्प जन जन को लेना चाहिए, या युवाओं को लेना चाहिए, या हमें यह जो है एक बड़ी जो है विषय है। मैं अनुरोध करूंगा कि यह जो घटना हुई है यह फिर से या ना हो, इसके लिए जनता जो है हमारे युवा समाज और आने वाले दिनों में जो है और जो है इस विषय को यह करे ताकि सरकार बाध्य हो और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं ना हो। कठोर से कठोर सजा ऐसे जो है ऐसे राक्षसों को मिले, इसकी व्यवस्था करे। भारतीय जनता पार्टी यह संकल्प लेकर उतरा है कि यह बहुत अति हो गया, अब जो है अब ऐसा होने नहीं देंगे। यह भारतीय जनता पार्टी केवल नहीं, अब सब में यह एक जज्बा होना चाहिए कि आने वाले दिनों में ये ऐसी घटना जो है फिर से कर ना पाए, ऐसे हम जो है हम लोग ऐसी व्यवस्था करेंगे, ऐसे जो है हम लोग आंदोलन करेंगे कि आने वाले दिनों में कोई भी ऐसा करने से जो है 10 बार सोचे। हमें ऐसे राक्षसों को हमारे समाज से जो है इसको उखाड़ फेंकना है और ऐसी सरकार जो उन राक्षसों को पनाह देता हो, ऐसी सरकार उन राक्षसों को सुनती हो, ऐसी सरकार को भी तिलांजलि देना है। तो हमें सब जो है हम आशा करेंगे, यह संकल्प आज जो है जितने भी सुन रहे या लेंगे कि आने वाले दिनों में यह जो नपुंसक सरकार है, यह जो सरकार जो अपने नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकती, मां बहनों को सुरक्षा नहीं दे सकती, यह जो सरकार है इसको उखाड़ फेंकेंगे और इसको जो है आने वाले दिनों में परिवर्तन करेंगे, यह हम लोग आशा करते हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं इतना ही कहते मेरा दोस्त शब्द यही अंत करना चाहूंगा कि ये जो आजकल के जो दोषियां हैं इनको सजा खले, इसको कठोर से कठोर सजा मिले। और ये जो मुख्यमंत्री जो पुलिस मंत्री बनकर भी बैठी हुई है, जिस प्रकार से जो है ये काम कर रही है, इसको नैतिकता के आधार पे भी जो है हालांकि इनको इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन ये इनको शर्म नहीं है जो आज जो है अनाप शनाप बोलते हुए चल रही है। ऐसे सरकार को भी हमें उखाड़ फेंकना है और उनको मजबूर कराना है इस्तीफा देने के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, इतना ही कहते मेरा दोस्त मैं अंत करना चाहूंगा।
आने वाले दिनों में सब मिलके जो है ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकेंगे फेंकेंगे, यही संकल्प लेते हुए मेरा 2 शब्द अंत करना चाहूंगा। सबको जो है भारत माता के धन्यवाद। ধন্যবাদ বিশাল লামাজিকে। এখন আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন বর্ধমান জেলার সভাপতি সম্মানীয় অভিজিৎ দা মহাশয়। আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি বালুরঘাটের বিধায়ক সম্মানীয় অশোক লাহিড়ী মহাশয়কে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন জয়া মুখার্জি, সঙ্গীত গাঙ্গুলি, রজত চ্যাটার্জি মহাশয়। এবার আমি হরিণঘাটার এমএলএ সম্মানীয় বঙ্কিম ঘোষ মহাশয়কে অনুরোধ করছি তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। বঙ্কিম দা, চাকদার বিধায়ক। আচ্ছা, আজকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এখানে যে ধর্ণা মঞ্চ, সেই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের পার্টির প্রাক্তন সভাপতি, আমাদের প্রিয় নেতা, যার হাত ধরে আমাদের পার্টি আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। আপনারা সবাই জানেন তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় দাদা রাহুল সিনহা মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের পার্টির অন্যান্য কার্যকর্তার নেতৃত্ব, আমি স্পেসিফিক কারো নাম উল্লেখ করছি না। এখানে উপস্থিত আছেন আমার বিধানসভার সহকর্মী, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্যবৃন্দ যারা উপস্থিত আছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের বিধানসভার পরিষদীয় দলের সচিব শঙ্কর ঘোষ। এছাড়াও এই মঞ্চের সামনে যারা আমাদের অসংখ্য কার্যকর্তারা আছেন এবং পথচলতি নাগরিকবৃন্দ, বন্ধুগণ, এই ধর্ণা মঞ্চে আমাদের যে ধর্ণা মঞ্চ থেকে যে বার্তা, সেই বার্তা দেওয়ার কাজ আমরা আগামী কয়েকদিন ধরেই করব। আমার পূর্ববর্তী বক্তারা আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্তভাবেই বলেছেন, আমিও বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের মধ্যে রাহুলদা আছেন, তিনি বিস্তারিতভাবে বলবেন। অন্যান্য নেতৃত্বরাও আসছেন, আমাদের অন্যান্য বিধায়করা আছেন, তারাও বলবেন। আমার প্রথম যেটা বলার সেটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। আপনারা সবাই জানেন তার জন্ম হয়েছিল কংগ্রেসের পেটে, আর ভারতীয় জনতা পার্টি তাকে কিছুদিন লালন পালন করেছিল। তারপর তিনি কংগ্রেসের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন, ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তারপর তিনি নতুন দল তৈরি করলেন 1998 সালে। তারপর দল বদল করলেন, এদিক ওদিক তো করলেন, কংগ্রেস বিজেপি, বিজেপি কংগ্রেস, এসব তো করলেন। করার পর 2011 সালের আগে বেশ কয়েকবার তিনি বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিলেন যে হয় এভার নয় নেভার। আর একবার বললেন উল্টে দিন পাল্টে দিন। তার পরবর্তীতে তিনি বললেন এবার একটু বদলে দিন। তো মানুষ বদলেও দিল, কিন্তু এই বদলে দেওয়ার আগে যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো বলেছিলেন যে পশ্চিমবাংলায় একটা স্বৈরাচারী শাসন চলছে বামফ্রন্ট সরকারের, এই সরকারের পতন চাই। তিনি বলেছিলেন আমি ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব। তিনি বলেছিলেন আমি ক্ষমতায় এলে বদল নয় বদলে দেব। তিনি বলেছিলেন আমি পুলিশকে দলদাসে পরিণত করব না। তিনি বলেছিলেন আমি ক্ষমতা এলে জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে দেব। তিনি বলেছিলেন মানুষের পেটে ভাত দেব, বেকার যুবকদের হাতে কাজ দেব। অনেক গাল ভরা প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই একটা প্রতিশ্রুতিও 11 সালে মুখ্যমন্ত্রীর পদে বসার পর পালন তিনি করেননি। বরঞ্চ তিনি যা বলেছিলেন তার উল্টো পথেই তিনি হেঁটেছেন।
আপনারা চাক্ষুষ কালকে দেখলেন, শুনলেন, তিনি যখন প্রেস বাইট দিচ্ছেন রাত্রে তিনি বললেন যে বদল নয় বদলে দেব বলেছিলেন, আর এখন বলছেন যে বদল হবে, বদলা নয়, বদলা হবে, বদলে দেব না, বদলার কথা বলছেন, বদলা নেবেন। তিনি বলেছিলেন জিনিসপত্রের দাম কমাবেন, কমাননি। জিনিসপত্র আজকে কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে এখানে বলার অবকাশ রাখে না। 11 সালের পরবর্তী সময় থেকে এই সময়ে প্রায় 90 থেকে 95% খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে, আকাশ ছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। উনি বলেছিলেন আমি বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি করব, সুপারফাস্ট হসপিটাল করব, জেলায় জেলায় ইন্ডাস্ট্রি করব, বেকার যুবকদের হাতে কাজ দেব। নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আপনারা দেখেছেন এখানে কোনো ইন্ডাস্ট্রি আজ অবধি হলো না। শিল্প করার জন্য তিনি বাইরের দেশে ছুটে গেলেন। আপনারা সবাই জানেন তিনি প্রথম একবার বললেন যে পশ্চিমবাংলার কয়েকটা জায়গাকে তিনি বললেন আমি কলকাতাকে লন্ডন বানাবো, দীঘাকে গোয়া বানাবো, উত্তরবঙ্গকে নিউজিল্যান্ড বানাবো। এই সমস্ত অনেক লোভনীয় কথাবার্তা মানুষের সামনে ধরলেন। তারপরে বললেন শিল্প আনতে আমি বিদেশে যাব, শিল্প সম্মেলন করলেন, বিদেশে গেলেন। প্রথমে লন্ডনে গেলেন, লন্ডনে গিয়ে তিনি ঘোরাঘুরি করলেন 15 দিন ধরে, আপনারা দেখেছেন। শিল্পপতিদের নিয়ে বসলেন, আমাদের দেশের আমাদের রাজ্যের শিল্পপতিদের নিয়ে গেলেন, একজাক ফিল্ম স্টারদের নিয়ে গেলেন, নিয়ে তিনি ওখানে ঘোরাঘুরি করলেন, সরকারের কোটি কোটি টাকা খরচ করলেন। তারপরে তিনি যখন ফিরে এলেন দমদম এয়ারপোর্টে নামলেন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি লন্ডন গেলেন, কত শিল্পপতি ধরে নিয়ে এলেন, পশ্চিমবাংলার জন্য কতজন বিনিয়োগকারী আমাদের এই রাজ্যে এলো। তিনি বললেন আই এম সরি, আমি দুঃখিত, আমি লন্ডনে গিয়ে একটা লণ্ঠন ছাড়া আর কিছু আনতে পারলাম না। তারপরে তিনি চলে গেলেন সিঙ্গাপুর পরের বছর। সিঙ্গাপুরে গিয়ে তিনি অনেক ঘোরাঘুরি করলেন, সমুদ্রের পাড়ে দৌড়ালেন, সকালবেলায় ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করতে আমরা দেখলাম, শিল্পপতিদের নিয়ে সভা হলো। তারপর 15 দিন পরে ফিরে এলেন, এয়ারপোর্টে নামলেন, সাংবাদিকরা জিজ্ঞাসা করলো দিদি সিঙ্গাপুর থেকে কত বিনিয়োগকারীকে নিয়ে এলেন, কতজন শিল্পপতি এলো। দিদি বললেন আই এম সরি, সিঙ্গাপুরে গিয়ে দুটো সিঙ্গাপুরি কলা ছাড়া আর আমি কিছু আনতে পারলাম না। ফলে পশ্চিমবাংলায় আজকে শিল্প আজকে নেই। উনি শিল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। আজকে বলেছিলেন সুপারফাস্ট হসপিটাল, কোথায় সুপারফাস্ট হসপিটাল? জেলায় জেলায় একটা শিল্প সুপারফাস্ট হসপিটাল আপনি দেখান পশ্চিমবাংলার আপনার জেলায় জেলায় হয়েছে না। কলকাতার রাজধানীতে যে হাসপাতালগুলো ছিল, পিজি হসপিটাল, নীলরতন হসপিটাল, মেডিকেল কলেজ, এরকম যে যে হসপিটালগুলো ছিল সেই হসপিটালগুলো তার নিজস্ব ভঙ্গিতে আজও সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যেদিন শুরু হয়েছিল, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। হ্যাঁ, পরিবর্তন একটা হয়েছে, আগের সরকার বা তার আগের সরকার যারা যে সমস্ত কাজ করে গিয়েছিলেন সেই সব কাজগুলোকে তিনি নীল সাদা রং করে একটা কসমেটিক ক্যাম্পেইন করেছেন, তার বাইরে তিনি কিছু করতে পারেননি। আজকে আমরা পথে নেমেছি, আমরা এই সরকারের বিরোধিতা করছি। আমরা যারা বিধায়ক আছে বিধানসভা লড়াই করছি শুধু বিরোধিতার জন্য নয়, সংসদীয় গণতন্ত্রের সরকার পক্ষ থাকে, বিরোধীরা থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার পক্ষ গিয়ে সেখানে সরকার তৈরি করে, মানুষের উন্নয়নে তারা কাজ করে। আর বিরোধীদের কাজ হচ্ছে সরকার যে সমস্ত কাজ করতে পারছে না সেই কাজে আমরা যেমন একদিকে সহায়তা করব, সাহায্য করব, অপরদিকে সরকারের যে ভুল সেই ভুলগুলো নিয়ে আমরা নির্দিষ্ট করে তাদের বুঝিয়ে দেব এখানে ভুল হচ্ছে। এই জন্যই সরকার পক্ষ বিরোধী পক্ষ থাকে। কালকে আমি দেখছিলাম, আমার আগে এখানে বলছিল আমাদের একজন বিধায়ক, তিনি বললেন তার এলাকার কথা, আমার এলাকার চাকদা এলাকা, সেখানে দেখলাম জলে ডুবে গেছে, নৌকা চালাবার মতন অবস্থা রাস্তা। তো তখন তারা পারছে না, পঞ্চায়েত তাদের, পঞ্চায়েত সমিতি তাদের, জেলা পরিষদ তাদের, সরকার তাদের, বলছে বিধায়ক কি করছে, আপনারা তো বিধায়ককে জিতিয়েছেন। আরে চাকদা সহ আমাদের যে 70 জন বিধায়ক আমরা জিতেছি, আমরা হচ্ছি বিরোধী বিধায়ক।
আমাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা আছে। বছরে 60 লক্ষ আগে পেতাম, এই গত বছর থেকে 70 লক্ষ পাচ্ছি। এই 70 লক্ষ টাকার বাইরে গিয়ে আমরা কাজ করতে পারবো না। আমরা বেছে বেছে একেবারে প্রান্তিক এলাকায় সেই সব কাজগুলো আমরা করছি। কিন্তু সরকার তো করতে হবে পঞ্চায়েতকে, কাজ তো করতে হবে পঞ্চায়েতকে, পঞ্চায়েত সমিতিকে, জেলা পরিষদকে, পৌরসভাকে। ওরা কাজ করছে না। এদিকে আমাদের ঘাড়ে দায় চাপানোর চেষ্টা করছে, অথচ আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি গণতন্ত্রের কথা বলেন। জেলায় জেলায় যখন আমাদের ডেভেলপমেন্টের মিটিং হয়, কোনো বিধায়কদের আজ অব্দি এখনো ডাকেনি। ব্লকে ব্লকে আমাদের মিটিং হয়, ভিডিওরা আমাদের মিটিংয়ে ডাকে না, পঞ্চায়েত সমিতি ডাকে না। বলে এইভাবে মানুষকে মিথ্যে কথা বলে নির্বাচনী বৈতরণী তিনি পার হওয়ার চেষ্টা করছেন। আর সম্প্রতিকালের ঘটনা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আরজিকরের ঘটনা শুধু আমাদের রাজ্যের মানুষ নয়, আমাদের রাজ্যের কোটি কোটি মানুষের হৃদয়কে যেমন নাড়িয়ে দিয়েছে, গোটা দেশের মানুষের হৃদয়কে নাড়িয়ে দিয়েছে। গোটা রাজ্যের মানুষ, গোটা দেশের মানুষ রাজপথে নেমে আজকে প্রতিবাদ করেছে। মহিলারা রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে নিজেরা সাহস করে মোমবাতি জ্বেলে প্রতিবাদ করেছে, মিছিল করে প্রতিবাদ করেছে। এরকম স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া সম্প্রতিকালে আমরা দেখিনি। দলমত নির্বিশেষে নেমে মানুষ এই ঘটনার প্রতিবাদ করেছে। কি অপরাধ ছিল ওই মেয়েটির? সে একজন পেশায় চিকিৎসক, অল্প বয়স, উদীয়মান মহিলা চিকিৎসক। মানুষের জীবন দানের জন্য তিনি সেই পেশা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। একজন ডাক্তার, তিনি মানুষের জীবন দেবেন, উল্টে সেই ডাক্তারের জীবন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। সরকারের মদদ রয়েছে পেছনে। সরকার এমন সব লোককে সরকারি দপ্তরগুলোতে বসিয়েছে যাদের দিয়ে এই সমস্ত আকাম কুকামগুলো করছে। দুর্নীতির পর দুর্নীতি। আপনি সমস্ত সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে যান, সরকারি হাসপাতালগুলোতে যান, আপনি দেখবেন সেখানে জাল ওষুধের বেচা কেনা, কোটি কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের একজন রাজ্যসভার সদস্য শান্তনু সেন, সুখেন্দ্র শেখর রায়, তারা ওই দলে, তারা কি বলছেন? শান্তনু সেন কি বলেছেন আমরা বলছি না, যে ওখানে কোশ্চেন পেপার দিয়ে দেওয়া হয়, ওখানে উত্তরপত্র দিয়ে দেওয়া হয়, ওখানে টাকার পরিমাণে টাকা দিলে ওখানে পরীক্ষায় না বসলে পাশে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়। আর এরা ডাক্তার হয়ে এসছে এই গত 10-12 বছরে আমাদের সমাজের। তাহলে আমাদের কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি বলুন তো? এইরকম জাল সার্টিফিকেট দিয়ে ডাক্তারি পাস করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি বলছি ওখানে সিবিআই ইনভেস্টিগেশন করুক বা কোনো ভিজিলেন্স হোক। আমাদের রাজ্যে কত নেতার ছেলে মেয়ে ওখানে এই 10-12 বছরে ডাক্তারিতে পড়ছে, সমস্ত তদন্ত করলে বেরিয়ে যাবে। ফলে এই রকম ধরনের দুর্নীতি হয়েছে আমাদের হাসপাতালগুলিতে। মানুষের জীবন নিয়ে ছেলে খেলা করেছেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের মহিলাদের অনেক আশা ছিল, একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন, মহিলাদের যে জ্বলন্ত সমস্যা, দৈনন্দিন সমস্যা, সেই সমস্যার সমাধান তিনি করবেন, এই প্রত্যাশা নিয়ে মানুষ তাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিল 2011 সালে। কিন্তু 2011 সালের পর থেকে আমরা পরম্পরা দেখছি। প্রথম রেপ হয়েছিল 2012 সালে সুজেট নামে একজন বিদেশিনী মহিলা, তাকে রেপ করা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিটে। কারা রেপ করেছিল? কাদেররা। কে এই কাদের? মমতা ব্যানার্জি স্নেহধন্য এই কাদেররা ছিল। এই শাহজাহানরা, সন্দেশখালী, সব মমতা ব্যানার্জি স্নেহধন্য। লালসায় ভুগছে, আর লালসার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এদেরকে এগিয়ে দিচ্ছে, যাও একদিকে কাটমানি খাও, আর একদিকে মহিলাদের ইজ্জত নাও, আর তার মধ্যে দিয়ে আমাকে নির্বাচনী বৈতরণী পার করে দাও, ব্যালট বাক্স ভরিয়ে দাও, আমি তোমাদের পেছনে আছি। এই তো মুখ্যমন্ত্রীর কাজ। ফলে আমি আপনাদের কাছে বলবো, গোটা রাজ্যের মানুষ যেভাবে আজকে নামে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধে সোচ্চার হয়েছে, এই প্রতিবাদ আমাদের করতে হবে। সমস্ত আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে যেভাবে গত কয়েকদিন ধরে আমরা আন্দোলন করেছি, গোটা রাজ্যের মানুষ আন্দোলন করেছে, ঠিক একইভাবে এই আন্দোলনে আমাদের সামিল হতে হবে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার মনে পড়ে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে তিনি একটা কথা বলেছিলেন। চম্পলা সর্দার নামে একজন মহিলা, তাকে নাকি রেপ করা হয়েছে, আদিবাসী মহিলা। 2003 সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে
তারপর সেটা নিয়ে তিনি গোটা বাংলা জুড়ে উত্তাল অবস্থা তৈরি করলেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ঘরের সামনে তিনি চলে গেলেন, যে শটাং করে শুয়ে পড়লেন। পুলিশ তাকে ধরতে গেলে পুলিশের গায়ে চড় মারলো, পুলিশের টুপি খুলে নিল, পুলিশের গালের মধ্যে কালি মাখিয়ে দিল, আমরা ভুলে যাইনি। তখন তিনি বলেছিলেন কি, এটা রেপ হয়েছে। আর এই চম্পলা সর্দার পরে বলেছিল যে না, এটা রেপ নয়। তাপসী মালির রেপ নিয়ে তিনি গোটা বাংলা উত্তাল করেছিলেন, আপনারা জানেন। ধানতলা বানতলা নিয়ে তিনি উত্তাল করেছিলেন। আর এখানে যখন পার্ক স্ট্রিট হয়, কামদিনী হয়, হুগলিতে গুড়াপে যেমন গুড়িয়া নামে একজন আদিবাসী মহিলাকে রেপ করা হয়, আমাদের উত্তরবঙ্গে হেমতাবাদে একজন প্রতিবন্ধী মহিলাকে রেপ করা হয়, মধ্যম গ্রামে রেপ করা হয়, তখন তিনি এগুলোকে বলেন ছোট্ট ঘটনা। এগুলো বিরোধীদের চক্রান্ত, প্রেম করে মারা গেছে, এই ধরনের গল্প তিনি বাজিয়ে নামিয়ে দেন। আর এক ধরনের মিডিয়া সেগুলোকে প্রচার করার মধ্যে দিয়ে সেগুলোকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। আজকে আপনি ফাঁসি চাইছেন, বলছেন সামনের সপ্তাহ বিধানসভা তিনি একটা বিল আনবেন, ফাঁসি হওয়ার বিল আনবেন। আমরা থাকবো সেখানে, আমরা দেখব। কিন্তু এখন তো যে বিল আছে, সেই বিল, এখন যে আইন আছে, সেই আইনটা কেন আপনি ইমপ্লিমেন্ট করেননি? যখন সুজেট রেপ হয়েছিল, কামদুনিতে রেপ হয়েছিল, তখন কেন আপনি বলেননি ফাঁসি? তখন যদি ফাঁসির কথা বলতেন তাহলে আজকে এই ঘটনাগুলো পরপর ঘটতো। আপনি প্রথম থেকে মদত দিয়ে গেছেন, এখন আপনার হাতে প্রশাসন আর নিয়ন্ত্রণে নেই। আজকে মানুষের দেওয়ালে পিঠ থেকে গেছে, সেই জন্য মানুষ আজকে বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করছে। আর আপনি সেই জন্য ভয় পেয়ে গিয়ে এখন ফাঁসির কথা বলছেন। তাই আমি আমার বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করব না বন্ধুগণ। আমি শুধু বিনয়ের সাথে আপনাদের কাছে অনুরোধ করব যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আমাদের রাজ্যে চলছে। ভারতবর্ষে এতগুলো রাজ্য আছে, আপনি যান, পশ্চিমবাংলা শুধু ব্যতিক্রম। রেপের পর রেপ, চুরির পর চুরি, ডাকাতির পর ডাকাতি, চাকরিতে চুরি, মাটিতে চুরি, কয়লাতে চুরি, বালিতে চুরি, সবেতেই চুরি, কাটমানি। কোটি কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার তার প্রকল্পগুলো থেকে দিচ্ছে। সমস্ত প্রকল্প থেকে কিভাবে কাটমানি খাচ্ছে পঞ্চায়েতগুলো, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, কোটি কোটি টাকা লুটে নিচ্ছে ভারত সরকারের দেওয়া টাকা। ফলে এখানে যে তালিবানি সরকার চলছে, এখানে যে স্বৈরাচারী সরকার চলছে, এখানে যে হিটলারের সরকার চলছে, এখানে যে ফ্যাসিবাদী সরকার চলছে, এই সরকারের পতন চাই। আর সেই জন্যই আমাদের একটাই দাবি, আমরা বলেছি যে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ আমাদের চাই। এমন লড়াই আমাদের শুরু হয়েছে, মানুষ যেভাবে পথে নেমে এসেছে, মুখ্যমন্ত্রীর পায়ের তলা মাটি সরে গেছে। ওই নবান্ন থেকে আমাদের তাড়াতে হবে না। হিটলার যেমন নিজে গুলি করে আত্মহত্যা করেছিলেন, ওই নবান্ন থেকে উনাকে ওই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরতে হবে। সেই দিন শুধু সময়ের অপেক্ষা। তাই আসুন সবাই মিলে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, হাতে হাত মিলিয়ে আমরা লড়াই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। এই কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। ধন্যবাদ বঙ্কিম দাকে। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন জলপাইগুড়ি সম্মানীয় সাংসদ জয়ন্ত রায় মহাশয়। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন অনির্বাণ গাঙ্গুলি মহাশয়। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন শ্রীমতী অর্চনা মজুমদার মহাশয়া। এবং আমাদের মধ্যে এই ধরনা মঞ্চের দীর্ঘক্ষণ উপস্থিত আছেন আমাদের সকলের প্রিয় নেতা, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন সভাপতি সম্মানীয় রাহুল সিনহা মহাশয়। আমি অনুষ্ঠানে পরবর্তী বক্তা আমাদের বালুরঘাটের সম্মানীয় বিধায়ক, ভারতবর্ষের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শ্রী অশোক লাহিড়ী মহাশয়কে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। নমস্কার, বন্দে মাতরম।
প্রথমেই প্রশ্ন এটা ওঠে, এখানে কি করছি আমরা, কেন? আমার মনে হয় তিনটি সংকট আছে। কি তিনটি সংকট? প্রথম সংকট হচ্ছে চিকিৎসার সংকট। এখানে যারা আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, আমরা সকলে পশ্চিমবঙ্গেই চিকিৎসা করাই কিংবা ভারতবর্ষে চিকিৎসা করাই। চোখের কোনো সমস্যা হলে আমরা আমেরিকা কিংবা সিঙ্গাপুর ছুটি না। কালকে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ডাক্তারদের মনে করিয়েছেন যে এখানে গরিব মানুষরা সব হাসপাতালে যায়। যাই হোক, আমি সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু কথা বলবো না, কিন্তু চিকিৎসার যে সমস্যা, এর মূল কারণ হচ্ছে চিকিৎসা হচ্ছে এটা রাজ্য সরকারের, সংবিধানকে যেটাকে বলে স্টেট লিস্ট, রাজ্য সরকারের ওইটা করার কথা। উনি ওটাই করছেন না। উনি তো হঠাৎ বলে দিলেন কি টাকা পয়সা দেবেন, কোথায় কি ক্লাবেদের বেশি পয়সা দেবেন, চিকিৎসায় বেশি খরচা করতে চান না। আর তাছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আছে জানেন, WHO, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, ওদের হিসেবে 13,000 লোকের জন্য একটি ডাক্তার দরকার। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে 1300 জনের জন্য একটি ডাক্তার। তার মানে অপ্রতুল, যথেষ্ট ডাক্তার নেই। তার কারণ আবার মেডিকেল কলেজ নেই। মেডিকেল কলেজ যদি দেখেন অন্যান্য প্রদেশে অনেক বেশি আছে, তাতে অনেক বেশি ডাক্তারি ছাত্র পড়ছে, ডাক্তার তৈরি হচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গে হচ্ছে না। তো এই অবস্থায় যখন আমাদের যথেষ্ট ডাক্তার নেই, মেডিকেল কলেজ নেই, সেখানে আরেকটি ডাক্তার কমে গেল। আমরা আরেকটি ডাক্তারকে হারালাম। ডাক্তার হারালাম, এটা ব্যক্তিগত স্বার্থ থেকে, সমষ্টিগত স্বার্থ থেকে বলছি। ব্যক্তিগতভাবে একজন মা একটি সন্তানকে হারালেন, একটি পিতা একটি সন্তানকে হারালেন, কেউ হয়তো বোনকে হারালেন। তো এই যে আর.জি. করের ঘটনা, এর প্রথম হচ্ছে এই চিকিৎসা সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে যদি দেখেন, এই চিকিৎসা সংকটকে আরো খারাপ করবে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সভ্যতার সংকট। সভ্যতার সংকট কেন বলছি? এই পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে আমরা খুব গর্ব করি যে আমরা গর্বিত, সেখানে এরকম একটা নৃশংস ঘটনা ঘটল, যেখানে খুন এবং ধর্ষণ, না ধর্ষণ এবং খুন আমি জানি না, কিন্তু দুটোই হয়েছে। এ কি ধরনের পাশবিকতা! তো এটা তো সামাজিক একটা সংকটের প্রতিফলন। আপনি আমি তো জিনিস করতে পারবো না, খুন এবং ধর্ষণ, কিন্তু এটা ঘটেছে। তো এটা সভ্যতার সংকট। কেন সভ্যতার সংকট? মানে আমরা কি আর মানুষ আছি না মানুষ নেই? আর যদি মানুষ না থাকি, তার কারণ কি? তৃতীয় কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক সংকট। রাজনীতিটা ভুল পথে চলে যাচ্ছে। কিরকম ভাবে? ধরুন মুখ্যমন্ত্রী, তো ভাবুন তো যে পুলিশ থানায় গিয়ে দেখলেন পুলিশ থানার যে ওসি, সে আন্দোলন করছে, তদন্ত চাই, তদন্ত চাই। আরে বাবা, তদন্ত তো আইসির করার কথা, তদন্ত তো পুলিশের করার কথা। মুখ্যমন্ত্রীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, সবাইকে ভাবছেন আমরা বোকা। উনি নেমে গেলেন তদন্ত চাই, তদন্ত চাই বলে। তো এই যে রাজনৈতিক সংকট, যেখানে তৃণমূলের নেতারা মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছেন, তারপর কি হলো? তারপর দেখুন, এই নৃশংস ঘটনার পর এখন যেটা সবার সামনে আসছে, এই ঘটনা ঘটেছে, উনি বলবেন এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা, ওর কাছে জিজ্ঞেস করবেন না কেন ঘটলো, তাইলেই আপনাকে গল্প শুনিয়ে দেবে তৃণমূলের লোকেরা, কোথায় কোন প্রদেশে কি হয়েছে, বিভিন্ন দেশের কিছু হয়। উনি একদমও লজ্জিত নন যে একটি ধর্ষণই একটি বেশি ধর্ষণ, ওইটাই হওয়া উচিত ছিল না। একটি মেয়ের খুন, একটি বেশির খুন, সেখানে তো আমরা এই গল্প শুনতে চাই না। কোথায় কি হচ্ছে? আমরা কি
পৃথিবীর সমস্ত দেশের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে আমাদের তুলনা করব যে ওইখানে দেখো 3টি হয়েছে, আমাদের খালি 2টি হয়েছে। এ কি ধরনের ভেন? দ্বিতীয়ত, এখন যেটা বোঝা যাচ্ছে যে পুলিশ সাথে সাথে তো সরকার সাথে সাথে সিবিআইকে দেয়নি, ওরা দিয়েছেন 5 দিন পরে। আর এখন যা সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সাক্ষ্য প্রমাণ ওরা লোপাট করতে চেষ্টা করেছেন, দেয়াল ভেঙে ফেলেছেন, অনেক লোক ঢুকিয়ে দিয়েছেন যেখানে সিন অফ ক্রাইম, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছে। তো এতে অনেকেরই সন্দেহ হচ্ছে, আমার নয়, আমি তো পুলিশ নই, আমি তদন্তকারী নই, আমি ব্যোমকেশ নই বা শার্লক হোমস নই, অনেকেই বলছেন যে গভীর সন্দেহ যে এর মূলে যাওয়া যাবে কিনা, ওরা তথ্য লোপাট করে দিয়েছে। তো আমার কেমন মনে হয় যে মুখ্যমন্ত্রী একটা বিভ্রান্তি হয়েছে, উনি ভুলে গেছেন জুনিয়র বিরোধী নেতা নন। উনি যখন বিরোধী নেতা ছিলেন, মনে আছে বিধানসভায় উনি চেয়ার টেবিল ভেঙেছিলেন, মারামারি করেছিলেন। এখন বিধানসভায় উনি বলেন আমাদের সভ্য হতে হবে, ভালো করে ব্যবহার করতে হবে। আরেকটা যেটা করেন উনি, সেটা হচ্ছে বিধানসভার কাজকর্ম হয় রাত্রির অন্ধকারে। প্রথমত, সামান্য কয়েকদিন বিধানসভার অধিবেশন চলে, সেখানে এই যে আমার সহকর্মীরা রয়েছেন এখানে বিধানসভার, এরা অনেক প্রশ্ন দেন, আমিও প্রশ্ন দেই, প্রশ্নের উত্তর হয় না। কারণ এমন কয়েকটি দিন খালি বিধানসভার অধিবেশন হয় যে সেখানে প্রশ্ন আসেই না। আর প্রশ্ন পুলিশ মন্ত্রী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, উনি একটি প্রশ্নের উত্তর দেননি, তো এই প্রশ্ন আসেই না। তাছাড়া এই বিধানসভায় কোনো সাংবাদিক অ্যালাউড না, ওপরে টেলিভিশন অ্যালাউড না। তো উনি চান না যে বিধানসভায় কি প্রশ্ন করছে বিরোধীরা, ওইসব গণ্ডগোল কি দরকার, বরঞ্চ বিধানসভার অধিবেশনই করো না, কয়েকটা দিন করো, কোনো রকমে শেষ করে দাও। আর যা ওখানে আলোচনা হচ্ছে সেটা বাইরে এনো না, মানুষ শুনলে আমাদের ওপর রেগে যাবে। তো বিধানসভা ছাড়া মুখ্যমন্ত্রী এখন ভুলে গেছেন যে উনি বিরোধী নেতা নন, এখন উনি শাসক দলের নেতা। উনি বলেছেন ধর্ষণকারীদের ফাঁসি দিতে হবে। বলুন তো, আমার আপনার অত বুদ্ধি নেই, কিন্তু ফাঁসি যে দেব, কাকে দেব ফাঁসি? যে ধর্ষণ করেছে তাকেই যদি না ধরো, ফাঁসিটা দেব কাকে? ফাঁসি দেওয়া উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটা বিতর্ক আছে, সেই বিতর্কে আমি যেতে চাই না, আমি তো আইনজ্ঞ নই। কিন্তু আমি যদি মুখ্যমন্ত্রীর কথাটা মেনেও নেই যে ফাঁসি দেওয়া উচিত, কাকে দেব বলুন তো? উনি হঠাৎ করে তদন্ত হওয়ার আগেই উনি কিংবা ওর দলের কেউ, পুলিশ বলে দিল আমরা ধরে ফেলেছি। এখন ওই যে অপরাধীকে ধরা হলো, এখন সন্দেহ হচ্ছে ওই অপরাধীকে একা ছিলেন না আরো কেউ ছিল। তো মাননীয়া যেটা করছেন, মাননীয়া এখন ইংরেজদের মতো বলছেন, ইংরেজ আমলে যেটা ছিল, যখন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আন্দোলন করত তখন ওদের ভয় দেখাতো, তাতে তরুণ যুবককে বলা হতো করিস না বাবা এই সমস্ত, পুলিশে নাম উঠে যাবে, তাহলে সরকারি চাকরি পাবেন না। কালকে উনি বললেন যে আমি করতে চাইছি না, কারণ ওদের ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট করতে চাইছি না। তো উনি খুব বুদ্ধিমতী, আমার ওর মতো বুদ্ধি নেই, কিন্তু আমরাও তো একটু একটু বুঝতে পারি। এইটা বলা মানে করিস না তোরা, নাহলে কিন্তু এবার এফআইআর করে দেবো, তাতে সরকারি চাকরি আর পাবি না। তাছাড়া আরেকটা কথা উনি বললেন যে উনি ওর বিরুদ্ধে নাকি অনেক কথা বলা হয়েছে। ওর কি মনে আছে এই সদ্য প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্বন্ধে উনি কি কথা সব বলেছিলেন?
বাম আমলে যখন উনি আমাদের অগ্নিকন্যা হিসেবে আন্দোলন করছিলেন তখন কি বলেছিলেন? উনি খুব রাগ হয়েছে, ওর বিরুদ্ধে নাকি কটু কথা বলা হয়েছে। আর তারপর উনি বলেছেন তোমরা বুঝে নাও, ফোঁস করো। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় পুলিশ মন্ত্রী উনি ফোঁস করতে বলছেন, এর মানেটা কি বলুন তো? ফোঁস মানেটা কি? আর ফোঁস যদি করতে হয়, উনি তো পুলিশ মন্ত্রী, পুলিশ ফোঁস করতে পারে। পুলিশ আমাকে এখানে এসে বলতে পারে লাঠি দেখে চলো চলো চলুন চলুন চলুন। একটা সাধারণ নাগরিক তৃণমূলের এসে ফোঁস করবে? তো আমি যেটা আপনাদের প্রথমেই বলেছিলাম যে অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন, চিকিৎসার সংকট, সভ্যতার সংকট, আর তার সঙ্গে রয়েছে এই রাজনীতির সংকট। এই যে সংকট, তিনটি সংকট একসঙ্গে, এর মোকাবিলা করতে হবে। আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি একদম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে এই যে ঘটনাটি ঘটেছে এটা হচ্ছে আইসবার্গ, মানে এর ওপরের অংশটা দেখতে পাচ্ছেন। এই সমস্যা অত্যন্ত গভীরে, এবং বলতে পারেন অনেকে প্রশ্ন করছেন বিচার চাই না মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চাই। বলুন তো, বিচারটা যদি মুখ্যমন্ত্রীর শাসনের সময় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ছাড়া কি উপায়? উপায় নেই তো। তো আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে থাকুন, ছাত্রদের সাথে থাকুন। ছাত্ররা আন্দোলন করছেন, ওই আন্দোলনের সমর্থন করুন। ওরা যদি বলে যে তোমাদের আসার দরকার নেই, আমরা যাব না, ওরা যদি বলে এসো, কিন্তু যত রকমের সমর্থন করা যায় সমর্থন করতে হবে। আপনারা সাধারণ নাগরিক, জেগে উঠুন, বলুন অনেক হয়েছে, আর দরকার নেই। মমতাময়ী সরকার আমরা দেখেছি একের পর এক ধর্ষণ হচ্ছে, খুন হচ্ছে, চুরি হচ্ছে। ওর তো অর্ধেক মন্ত্রিসভা চলে গেল জেলে। এর থেকে আমাদের নিস্তার দরকার। সোনার বাংলা যদি গড়তে চান, যদি পশ্চিমবঙ্গকে আবার এগিয়ে নিতে চান, এই মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ ছাড়া কোনো উপায় নেই। উনি কতদিন টিকে থাকবেন জানি না। ভগবান ওর মঙ্গল করুন, ভগবান ওকে সুবুদ্ধি দিন, এটি আশা করব। তা আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, এই যে দুর্ঘটনা ঘটেছে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন। ভুলে যাবেন না যে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার মানে আরও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নমস্কার, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। হ্যালো, আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের রাজ্য সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডক্টর সুকান্ত মজুমদার। ইতিমধ্যেই আমাদের এই ধর্ণা মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক দ্বয় দীপক বর্মন এবং জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন নবদ্বীপ জোনের কনভেনর অমিতাভ রায় মহাশয়। আজকের আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন সভাপতি সম্মানীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়। এছাড়া হাওড়া এবং শ্রীরামপুর থেকে বহু সংখ্যক কার্যকর্তারা আমাদের মঞ্চে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়েছেন রাজ্য কোঅপারেটিভ সেলের কনভেনর অজয় অগ্নিহোত্রীদা। এবার আমি
রাজ্য সাংস্কৃতিক সেলের কবিতা পাঠ করার জন্য শুভদীপ দত্তগুপ্তকে অনুরোধ করছি। আমাদের মধ্যে শুভ মজুমদার রাজ্য সাংস্কৃতিক সেলের নেতা, বহুক্ষণ আমাদের মধ্যে এই ধর্ণা মঞ্চের উপস্থিত আছেন। এবার কবিতা পাঠ করবেন শুভজিৎ দত্তগুপ্ত। আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন অতি অল্প সময়ে, আপনারা জানেন যে দীর্ঘ সময় ধরে এই প্রতিবাদ সভা করার অনুমোদন নিয়ে একটা টালবাহানা চলেছে, তারপরেও ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিবাদ চলছে। এই প্রতিবাদ যতক্ষণ না বিচার পাচ্ছি ততক্ষণ অবধি এই প্রতিবাদ চলবে। কালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার সাংবাদিক সম্মেলনে যেভাবে জনগণকে সতর্ক করেছেন তার প্রতিবাদে আমি তারাপদ রায়ের একটি ছোট কবিতা পড়ে শোনাবো। কবিতা দেখে নেব। তারাপদ রায়। ভর সন্ধেবেলায় যারা গলির মোড়ে পথ আটকিয়ে দেখে নেব বলে চলে গিয়েছিল তারা আর দেখা করতে আসেনি। কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর পরস্পর যারা গেল কারা যেন তাদেরই দেখে নিয়েছে। বছরের পর বছর চলে গেল, সেই একই কাঠের চোয়াল, সেই বুড়ো আঙ্গুলের মোটা তর্জনী, দেখে নেব শাসাতে শাসাতে দলের পর দল লোক নিকেশ হয়ে গেল। দলের পর দল লোক দল বদলালো, দলের নাম বদলালো, বারবার এসে শাসিয়ে গেল দেখে নেব, তারা কেউ আর দেখা করতে এলো না। তো একটা কথা মানে রাখবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বাংলার জনগণ আপনার এই অন্যায় নিপীড়ন অত্যাচারে দীর্ঘদিন ধরে বাংলাকে আপনি যেভাবে শোষণ করছেন তার বিরুদ্ধে সেই জনগণ গর্জে উঠেছে। আমরা ভারতীয় জনতা পার্টি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে সেই জনগণের আন্দোলনকে সংহতি জানাচ্ছি, তার সাথে ঐক্য পোষণ করছি, ঐক্যমত্য পোষণ করছি। এই আন্দোলন চলবে, আমরা আমাদের সামর্থ্য মতো সেই আন্দোলনকে সহযোগিতা দিয়ে যাব। আমরা আশা রাখি পশ্চিমবঙ্গে যে অন্যায়ের শাসন চলছে তা অতি শীঘ্রই তার পতন ঘটবে। মানুষের কাছে আবেদন থাকবেন আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যান, এই আন্দোলনে সর্বতভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি আপনাদের পাশে থাকবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এখন আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখবেন আমাদের রাজ্য নেত্রী শ্রীমতী সর্বরী মুখার্জি দিদি। আমি দিদিকে অনুরোধ করছি ওনার প্রতিবাদী বক্তব্য। সম্মানীয় মঞ্চ, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় সুকান্ত মজুমদার মহাশয়, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াকু নেতা মাননীয় দিলীপ ঘোষ মহাশয়, উপস্থিত আছেন ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াকু নেতা আমাদের অভিভাবক মাননীয় রাহুল সিনহা মহাশয় এবং আমাদের সকল বিধায়ক দাদা ভাই এবং যারা দলের সমস্ত কার্যকর্তা, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব এখানে উপস্থিত আছেন আর আছেন সামনের মানুষ। আমি চাই মানুষের সংখ্যা আরো বাড়ুক, কারণ সাধারণ মানুষের জন্যেই ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে এই ধর্ণা মঞ্চ, যার দিনের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং আমাদের রাজ্য সভাপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় সুকান্ত দা যেভাবে বলছেন যে যতক্ষণ না আমাদের নির্যাতিতা নিপীড়িতা বোনটি কন্যাটি সঠিক বিচার পাবে ততদিন অবধি ভারতীয় জনতা পার্টির সকল নেতৃত্ব কার্যকর্তা তারা রাস্তায় থাকবে। রাস্তায় শুধু নেতৃত্ব কার্যকর্তা থাকলে হবে না, সাধারণ মানুষকেও থাকতে হবে, যাদের জন্য এই আন্দোলন। তার কারণ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে গত 13 বছর ধরে আমরা দেখেছি পার্কস্ট্রিট থেকে কামদুনি হয়ে হালিশহর, মাথাভাঙা, আজ আরজি করে এসে থামলো। এর শেষ কোথায়? এর কোথায় শেষ? কে দেবে এর উত্তর? কারণ গতকাল দেখলাম
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থ্রেট করছেন, মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন আমরা এখনো কিছু বলিনি, এখনো আমরা কিছু বলিনি, কিন্তু আমাদের স্টেপ নেবার অনুমতি আছে। আর সেটা শুনে সকল যারা লড়াই করছে আরজি করের ভেতরে, যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট, যারা ইন্টার্ন, যে সকল ছেলেপুলেগুলো, বাচ্চা বাচ্চা মানুষগুলো, বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হোক, এখন তো যে কোনো বিদ্যালয়ের ছোট ছোট বাচ্চারা, প্রাক্তনীরাও রাস্তায়, প্রত্যেকে অবাক হয়ে গেছে। এ কি বলছেন উনি? ভয় দেখাচ্ছেন। কাকে ভয় দেখাচ্ছেন মাননীয়া? যে মানুষগুলো আপনার দিকে তাকিয়েছিল আজ থেকে 12 বছর আগে। আপনি বলেছিলেন কোটি পেটে ভাত দেবেন, কোটি হাতে কাজ দেবেন। আর আজ বাংলা তাকিয়ে দেখলো কিভাবে রেশন দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে পেটের ভাত কেড়ে নিলেন গরিবের, এবং শিক্ষা দুর্নীতির মধ্যে দিয়ে কিভাবে যার কাজের প্রয়োজন সে বসে আছে রাস্তায়, আর টাকা দিল যারা ঠান্ডা ঘরে বসে তারা রয়েছে চাকরিতে। আপনি কাকে ভয় দেখাচ্ছেন? আমরা শুনলাম আপনার ভাইপো বলছে আমরা দিল্লিতে গিয়ে ধর্ণা দেব, প্রাইভেট বিল আনবো। আমরা জিজ্ঞেস করছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 9 করে 25-30 হাজারের উপর কেস পেন্ডিং, পক্সো কেসও বাকি আছে, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট হচ্ছে না কেন? তার উত্তর কি দিচ্ছেন আপনারা? 3টে না 4টে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, তারপর তার কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই। আপনারা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট করতে পারেন না এই রাজ্যে, আর আপনারা বলছেন ধর্ণা দেব, যাতে কিনা দ্রুততার সঙ্গে ধর্ষণের বিচার হয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অনেক নাটক দেখেছি আমরা যারা অভিনয়ের শিল্প থেকে এসেছিলাম, আমরা অবাক হয়ে গেলাম যে এত ভালো অভিনয় গোটা টলিউডে কেউ জানে না যা আপনি জানেন। আপনার এই অভিনয়, আপনি বলছেন আপনি বিচার চান, আর বলতে গিয়ে বলছেন নির্যাতিতার ফাঁসি চাই, নির্যাতিতার ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। আর আপনি বললেন পরে আপনার নাকি স্লিপ অফ টাং। আমরা যদি মেনেও নি আপনার স্লিপ অফ টাং হয়েছে, কিন্তু আপনার পাশাপাশি যারা দাঁড়িয়েছিলেন, আপনার মন্ত্রী বিধায়করা, তারাও কি করে বলল ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, নির্যাতিতার ফাঁসি চাই? ছি, ধিক্কার জানাচ্ছি আমরা যারা মহিলা এই রাজ্যে বিভিন্ন সেক্টর থেকে আজ এইখানে ধর্মতলার এই ধর্ণা মঞ্চে এসে পৌঁছেছি, আরো আসছে। সাধারণ মাদের বলবো, বাস থেকে নেমে ধর্ণা মঞ্চে দাঁড়ান, নিজেদের কাজ ফেলে অন্তত আধ ঘন্টা 1 ঘন্টা এই ধর্ণা মঞ্চে আপনার উপস্থিতির প্রয়োজন। কারণ জেনে রাখবেন, এই যে বিচার চাওয়াটা হচ্ছে, এটা কোনো একটা রাজনৈতিক দলের এজেন্ডা নয়। এই বিচারটা চাওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের। মেয়েদের সুরক্ষা নেই এই বাংলায়। কি বলছে? গোটা রাজ্য জুড়ে মেয়েরা বলছে যে মেয়েটি আমাদের নৃশংস অত্যাচারের শিকার হলো, সেই মেয়েটি বলছে রক্তাক্ত আমি অভয়া, রক্তাক্ত আমি অভয়া, ডাকছি তোমায় মা। রক্তাক্ত আমি অভয়া, ডাকছি তোমায় মা। না হয় আমি অন্যের মেয়ে, তা বলে কি বিচার পাবো না? কত রাত জেগে তোমাদের সেবা করেছি আমি, কত রাত জেগে তোমাদের সেবা করেছি আমি, কত অত্যাচার সহ্য করেছি সে জানেন অন্তর্যামী। হাড় ভেঙেছে
100 কামড়, ক্ষত বিক্ষত মা, না হয় আমি অন্যের মেয়ে, তা বলে কি বিচার পাবো না? সেই বিচার চাওয়ার জন্যে ভারতীয় জনতা পার্টি আজ রাস্তায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে চাইছি। আপনারা আসুন, যোগ দিন এই ধর্ণা মঞ্চে। তার কারণ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব সুন্দরভাবে নিজেদের মধ্যে কথা বলে একটা বিষয়কে চেপে দিচ্ছেন। তারা বারবার বলছেন কেন সিবিআই এর তদন্তে এত দেরি। আমরা বলছি যে প্রথম 4 দিন যেভাবে সমস্ত তথ্য প্রমাণ লোপাট করেছেন, যেভাবে ওই সেমিনার হলের পাশের ঘরগুলো ভেঙে দিয়েছেন, বেসিনগুলো ভেঙে দিয়েছেন, যেভাবে মেয়েটির দেহ একেবারে দ্রুততার সঙ্গে সৎকার করা হয়েছে, কেন? কে দেবে তার জবাব? কেন করেছেন এমনি? আপনাদের পুলিশ কর্তা সামনে দাঁড়িয়ে থেকে জলদি করো, জলদি করো, তাড়াতাড়ি জ্বালিয়ে দাও কেন বলেছেন? কেন করেছেন? তার জবাব বাংলার প্রতিটা গ্রামে শহরে প্রান্তের মা বোনেরা চাইছে। আমরা বিভিন্ন রাস্তায় বিভিন্ন পথে দেখতে পাচ্ছি ছোট ছোট স্কুলের মেয়েরা স্কুলের ইউনিফর্ম পরে তারা বলছে যে উই ওয়ান্ট জাস্টিস। এই জাস্টিস কি শুধু একটা ঘটনার? এই জাস্টিস গত 13 বছর ধরে এই বাংলার মানুষকে যেভাবে রক্ত চোষা হয়েছে, বাংলার মানুষ তার জাস্টিস চাইছে। বাংলার মানুষ বলছে যে 13 বছর ধরে মা মাটি মানুষ বলে মাকে যেভাবে রক্তাক্ত করা হয়েছে, একটার পর একটা গ্রামে হোক, শহরে হোক, ব্লকে হোক, যেভাবে ধর্ষণ হয়েছে, আমরা অবাক। প্রতিদিন কোথাও না কোথাও খবরের কাগজে, মোবাইল ফোনে, টিভির চ্যানেলে কোথাও না কোথাও মেয়েদেরকে হয় আমরা দেখলাম মাথা ভাঙাতে একটি বোনকে আমাদের নগ্ন করে পশুর মতো টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। চুপ, সবাই চুপ, একদম কথা নয়। আমি আপনাদের বলছি, আজ যদি সাধারণ মানুষ চুপ করে থাকেন, কাল আপনাদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়বে ওরা। কাল বাড়ির দরজায় কড়া নেড়ে আমার আপনার চোখের সামনে আমার আপনার মেয়েকে, বোনকে, ভাইজিকে, ভাগ্নিকে টেনে নিয়ে যাবে। আর তখন কিন্তু প্রতিবাদ করতে কেউ আসবে না, কারণ আমরা সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে একাট্টা হচ্ছি না। এর প্রতিবাদ, ওর প্রতিবাদ না, গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের একাট্টা থাকা। মানুষ যখন একাট্টা হয় 14 তলারও ভিত নড়ে যায়। মানুষ যখন একাট্টা হয় প্রশাসন তখন ভয় পায়, যেটা আমরা দেখলাম নবান্ন অভিযানের দিন। কারা ছিল নবান্ন অভিযানে? ছাত্ররা ছিল, ছাত্রদের অভিভাবকরা ছিল, কিন্তু প্রশ্ন উঠল কারা ছিল? কেন আড়ালে? আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আড়ালের দরকার কি আছে? কিসের আড়াল? ছাত্ররা দাবি করেছে, ছাত্রদের দাবি প্রশাসনকে উত্তর দিতে হবে। কেন একজন ছাত্রী সরকারি হাসপাতালে, একজন সরকারি ডাক্তার তার ক্যাম্পাসের মধ্যে ব্রুটালি রেপড এন্ড মার্ডার? তার উত্তর কে দেবে? সরকারকেই দিতে হবে, সরকারের প্রধানকেই দিতে হবে। আর তাই প্রধানের কাছে দাবি করেছিল সমস্ত ছাত্র সমাজ। তার জন্যে আমরা কি দেখলাম? হাওড়া স্টেশন থেকে আমাদের 4টি ছেলে যারা জল বিস্কুট দেবার জন্য মানুষের কাছে সাহায্য করছিল, তাদেরকে তুলে নিল। আর তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে বেলুর থানা থেকে আবার ছেড়ে দিল, যখন ভারতীয় জনতা পার্টি সোচ্চার হয়েছে যে এভাবে তুললে পরে তার জবাব কোর্টে হবে। ব্যাস হয়ে গেছে, ভয়ে পিলে শুকিয়ে গেছে, বেলুরের থানা থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে ছেড়ে দিল। সাধারণ মানুষ যারা এখনো চুপ করে আছেন,
যারা এখনো ভাবছেন যে